ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ تاریخی پنچکی کے حوض کا پانی ہوا آلودہ، روزانہ ہو رہی ہے مچھلیوں کی اموات۔ پنچکی انتظامیہ اور متعلقہ ٹھیکیدار خواب غفلت میں، عوام میں ناراضگی۔ رمضان کریم کا الوداعی اشرا جاری، ننھے روزہ دار جوش و خروش سے رکھ رہے ہیں زندگی کا پہلا روزہ۔ آفات و وبائی مرض کورونا سے چھٹکارے کی ہو رہی ہے دعائیں۔ جنگلوں میں نہیں مل رہا ہے پانی، جنگل کے جانور رخ کر رہے ہیں انسانی بستیوں کا۔ جعفر آباد کے ٹیمبورنی کے ساکنان کر رہے ہیں بندروں کی ضیافت، جنگلوں میں پانی فراہمی کا عوامی مطالبہ۔ اور عثمان آباد میں جلتی کار اور اس سے ملی لاش سے مچی کھلبلی، دی برننگ کار اور مہلوک نوجوان سے متعلق دے جانکاری، ضلع SP نے کی شہریان سے اپیل۔ خبریں تفصیل سے۔ عالمی شہرت یافتہ تاریخی ورثہ پنچکی کے حوض میں مچھلیاں مرنے لگی ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ اور ٹھیکیدار کی بے حسی برقرار ہے، جس کی وجہ سے فطرت پسندوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت میں موجود تاریخی وراثتوں اور اثاثوں میں شامل شہر اورنگ آباد کی عالمی شہرت یافتہ پنچکی، جہاں آئے دن سیاحوں کا تانتا لگا رہتا ہے اور یہاں بنے خوبصورت حوض اور اس میں گرنے والے آبشار سے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں اور حوض کی مچھلیوں کا بڑے انہماک سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے سبب تاریخی مقامات بھی سیاحوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی دوران پنچکی کے بڑے حوض کی مچھلیاں منتظمین اور متعلقہ مچھلی کے ٹھیکیداروں کی عدم توجہی کا شکار ہو کر مرنے لگی ہیں، جس پر شہریان و فطرت پسندوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ مچھلی پالن کے متعلق ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دینے کی شرائط میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حوض میں پانی کم ہو جائے یا سوکھنے لگے تو اسے اپنے طور پر پانی کا نظم کرنا ہوگا اور ذاتی طور پر مچھلیوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ لیکن پنچکی کی دیکھ ریکھ اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری مہاراشٹرا وقف بورڈ کے سپرد کی گئی ہے، مگر پچھلے ایک عرصے سے یہاں کے دونوں حوضوں کی صفائی تک نہیں کروائی گئی اور شاید اسی آلودگی کے سبب اب یہاں مچھلیاں مرنے لگی ہیں۔ گزشتہ روز بھی کم و بیش 10 تا 15 کلو مچھلیاں مر کر حوض کے کنارے تیرتی دکھائی دیں، جس کے سبب فطرت پسندوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں ہزاروں بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس تپتی دھوپ میں بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ماہ رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے پوری دنیا میں بندگان توحید اللہ رب العزت کے حکم پر پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، لوگ صبح و شام قرآن کی تلاوت میں بھی مصروف رہتے ہیں اور اس مہینے دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ نیز سارا ماحول اسلامی اور معطر ہو جاتا ہے۔ اپنے بڑوں کو نیکیاں کرتے دیکھ معصوم بچوں کے دلوں میں بھی روزہ رکھنے کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے اور شدید گرمی کے موسم میں بھی یہ معصوم بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر و اطراف میں کئی معصوم بچوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ ان ننھے روزہ داروں میں شیخ مستقیم شیخ علیم، کبیر نگر کے علی خان اقصی خانم، حسین کالونی کے 5 سالہ شیخ معاذ اور گیورائی کی ساکنہ
ادیبہ سلیم بیگ بھی شامل ہیں۔ ان معصوم روزہ داروں نے نہ صرف اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا بلکہ روزے کی حالت میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے ساری دنیا کو کورونا سے نجات دلانے کے لیے دعا مانگی۔ موسم گرما میں اکثر جنگلوں کا پانی سوکھ جاتا ہے اور جنگلی جانور پانی کی تلاش میں شہروں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ٹیمبورنی میں جنگلوں سے بندروں کا ایک جھنڈ آ گیا ہے جس کی گاؤں والے ضیافت کر رہے ہیں، لیکن گاؤں والوں کا خدشہ ہے کہ ابھی بندر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن دیگر کوئی جنگلی جانور آ جائے تو ان کی خیر نہیں، لہٰذا وہ محکمہ جنگلات سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگلات میں پانی کا انتظام فوری کیا جائے۔ موسم بہار تو رہائشی و جنگلی تمام ہی آبادیوں میں مخلوقات اپنے اپنے علاقوں میں مگن ہوتے ہیں، لیکن جب بہار رخصت ہو جاتی ہے اور جنگلوں سے گزرنے والے ندی نالے اور جھرنے سوکھ جاتے ہیں تو جنگل کے جانور پانی کی تلاش میں نکل کر اکثر انسانی آبادیوں کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں ٹیمبورنی و جعفر آباد کے علاقوں میں انسانی آبادیوں میں بندروں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ان آبادیوں کے ساکنان بھی ان بندروں سے فی الحال مانوس نظر آتے ہیں۔ ان بندروں کو صرف پانی ہی نہیں بلکہ انہیں روٹیاں بھی پکا کر دی جاتی ہیں اور اس طرح ان مہمانوں کی جیسے بھرپور ضیافت ہی کی جا رہی ہے۔ تاہم اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس شبہ کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جنگلوں میں پانی نہ ہونے کے سبب کہیں جنگل کے درندے بھی شہروں کا رخ نہ کرنے لگے، اس لیے ضروری ہے کہ جنگلوں میں پانی کا معقول انتظام کیا جائے۔ ماہور کے تحصیلدار نے ایک ریت سے بھرا ٹرک حمل و نقل کی پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے روک لیا تھا، لیکن بغیر کسی انکوائری کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ ٹرک چھوڑ دیا گیا، جس کے سبب گاؤں والوں میں مختلف قسم کے چرچے اور قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ انتظامیہ کی مہربانی کے سبب ہی ریت مافیاؤں کے حوصلے بلند ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پچھلے دنوں ماہور کے تحصیلدار راکیش گڈے کورونا کے حالات کا جائزہ لینے سے متعلق تعلقے کا دورہ کر رہے تھے کہ راستے میں گوڈوڑسا گاؤں سے قریب انہیں ریت لادے لیے جا رہا ٹرک نمبر MH26 BE 4963 دکھائی دیا۔ تحصیلدار نے اس ٹرک کو رکوایا اور ڈرائیور سے ریت نکاسی و حمل و نقل کا پروانہ طلب کیا تو ڈرائیور نے پرمٹ نہ ہونے کی بات کہی۔ اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں چند گھنٹوں کے بعد ہی کوئی کارروائی کیے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس معاملے سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ آخر اس علاقے میں ریت مافیا غیر قانونی طریقے سے کیوں سرگرم عمل ہیں، حالانکہ کئی سال کے بعد تعلقہ ماہور میں اب کی بار ریت کے 8 خطوں میں سے صرف لانجی میں واقع ایک ہی خطے کی نیلامی کی گئی ہے اور بقیہ سبھی 7 خطوں سے یوں ہی غیر قانونی و چوری چھپے طریقوں سے زور و شور سے ریت نکاسی کا کام جاری ہے۔ سخت کارروائی کے صرف انتباہ دیے جاتے ہیں اور کارروائیاں ہوتی بھی ہیں تو صرف برائے نام خانہ پوری کے لیے۔ نتیجے میں ان ریت خطوں سے حاصل ہونے والے لاکھوں روپے کے متوقع محصول کی آمدنی کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں فوری ضلع کلکٹر اور ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ کے ذاتی توجہ دینے کا مطالبہ علاقے کی عوام کر رہے ہیں۔ شہر عثمان آباد کے گرین لینڈ و تیرنا انجینئرنگ کالج کے گراؤنڈ میں ایک کار جلتی ہوئی پائی گئی جس میں ایک نوجوان کی مشتبہ حالت میں لاش بھی ملی، جس سے شہریان میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور پولیس کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی معلومات ہو تو وہ پولیس تک پہنچائے تاکہ اس کیس کو حل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ شہر عثمان آباد کے گرین لینڈ و تیرنا انجینئرنگ کالج میں واقع گراؤنڈ پر ایک جلتی کار سے شہر بھر میں سنسنی پھیل گئی اور متضاد قیاس آرائیوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اس برننگ کار سے ایک نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ اس جلتی گاڑی سے نوجوان کی لاش ملنے کو کسی تخریب کاری کا نام دیں یا حادثہ، یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ دری اثنا گاڑی مالک اور جھلس کر فوت ہوئے نوجوان کی شناخت ہو چکی ہے اور گاڑی جلنے کے دوران کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے متعلق بھی پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ وائرل ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کو پچھلی سمت سے آگ لگی ہے۔ شہر پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ نوجوان کی موت کے اسباب کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے اور اس سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی جانکاری ہو تو اسے پولیس سے شیئر کرنے کی اپیل
ज़िले के एसपी ने की है। उन्होंने कहा है कि जानकारी देने वाले का नाम क़तई तौर पर मख्फी रखा जाएगा। इस तरह का तयक़्क़ुन भी डीएसपी राज तिलक ने दिया है। काल रोजी एक संध्याकाळी एक कार सापडले जी पूर्णपणे ते चॅट झालेले होते, जडित झालेले होते। तर असा एक त्यामध्ये जे घटनाक्रम होते आणि जे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आम्हाला आतापर्यंतची माहिती प्राप्त झालेली आहे की तो कारमध्ये आम्हाला कार सापडली आणि त्यामध्ये एक चॅट बॉडी पण होते, ते पूर्णपणे जळाले होते आणि त्यांची आयडेंटिफिकेशन कारचे आयडेंटिफिकेशन आणि बॉडीचे आयडेंटिफिकेशन झालेले आहे सब्जेक्ट टू फर्दर व्हेरिफिकेशन। तर त्यामध्ये एक संशयाचा पण पार्ट आहे जे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये तो संशयाने पण जे एक अँगल आहे त्याप्रमाणे तपास होत आहे आणि तसेच ॲक्सिडेंटल डेथ पण होऊ शकतो। तर काही अँगल रूल आउट होऊ नये आणि 360 डिग्री जे काही अँगल आहे त्याप्रमाणे तपास चालू आहे। सिटी पोलीस स्टेशनची ही केस आहे आणि निश्चितपणे पुढे काय घटनाक्रम आहे ते इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये निष्पन्न होईल आणि त्यावर SDPO सिटीचे पण पूर्ण देखरेख आहे। आम्ही पण तो केस कंटिन्युअसली फॉलोअप करत आहोत। एक पब्लिकमध्ये त्यावेळी ते मेन रोडवर ट्रॅव्हल करत होते आणि कोइन्सिडेंटली ते व्हिडिओग्राफी इन्सिडेंट्स झालेले आहे आणि त्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आम्हाला मदत झाली, तर त्यांना काही धन्यवाद पण देतो आणि कोणालाही काही इन्फॉर्मेशन आहे तर आपण ते बिंदास शेअर करा आणि असं नाही की पोलीस आहे तर काही भीती वाटत आहे। जी इन्फॉर्मेशन इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आम्हाला मदत होईल तर डेफिनेटली यू आर वेलकम आणि गरज आहे तर तुमच्या त्यामध्ये जे आयडेंटिटी है तो पण गोपनीय ठेवता है। मराठवाड़ा को खानदेश से जोड़ने वाले अंदरूनी रास्तों पर फुलंब्री सा पाचोरा के दरमियान जो पुल तामीर किए गए हैं उनमें नाकिस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर है और आवाम की जानिब से इस काम की इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है। फुलंब्री ता पाचोरा स्टेट हाईवे नंबर 47 पर बाबरा ता नाचन बेल के दरमियान कान्हेगांव चिंचोली फाटे के दरमियान कई बरसों से जारी पुल का काम इंतहाई नाकिस दर्जे का होने की शिकायत इलाके के देही साकिनान कर रहे हैं, लेकिन मुतालिका ठेकेदार का कहना है कि उसे अवामी नुमाइंदों, अफसरान और मुलाजमीन का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वाज़ेह है कि फुलंब्री से कान्होरी, बाबरा, नाचन बेल, चिंचोली होते हुए पाचोरा को जाने वाला ये रियासती शाहरा नंबर 47 का ये रास्ता मराठवाड़ा से खानदेश को जोड़ने वाला अंदरूनी और कम फासले वाला रास्ता होने की शनाख्त रखता है। औरंगाबाद, सिल्लोर, सोएगांव के तवील रास्ते से न जाते हुए इस रास्ते से पाचोरा जाने पर कमोबेश 50 किलोमीटर का फासला कम हो जाता है। ये फुलंब्री व कन्नड़ को जोड़ने वाला रास्ता भी है। इसी तरह राजूर, जालना के लिए भी बाबरा होते हुए इस रास्ते का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस रास्ते का मेयारी होना जरूरी करार पाता है। लेकिन मज़कूरा पुल का काम सरकारी दरबारियों के दस्तशफ़क़त से कमतर दर्जे का करते हुए ठेकेदार अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। अवाम ने इसकी जांच और कार्रवाई का मुतालबा किया है। नमस्कार, मी कान्हेगाव ग्रामपंचायत सरपंच। तर या राज्यमार्ग 48 क्रमांक 48 पुलाचं बांधकाम चालू आहे। ते बांधकाम सदरीत बांधकाम हे सगळं निष्कृत दर्जात चालू आहे आणि या कामाची वारंवार जेईकडे सुद्धा आम्ही तक्रार केली, जेईनं सुद्धा दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि इथल्या आपले जिल्हा परिषद मेंबर त्यांना सुद्धा कळवलेलं आहे आणि आमदारापर्यंत या लोकांची साखळी असल्यामुळे या कामाची सगळी वाट लावून दिली यांनी आणि कामाचे सगळं निष्कृत दर्जाचं काम यांनी केलेलं आहे। 2 मिनिटं घेतली संबंधित या कामाकडे लोकप्रतिनिधीचं लक्ष नसून लोकप्रतिनिधी सगळे बांधलेले यांनी, त्यामुळे शासनाने जरी या कामाकडे दखल घ्यावा हीच मी गावकऱ्याच्या वतीने एक विनंती या पत्रकार बांधवाला बोलून केलेली। नमस्कार, कान्हेगावचा तंटामुक्ती अध्यक्ष प्लस उपसरपंच। हा जो महामार्ग चालू आहे हा औरंगाबाद ते पाचोरा या महामार्गाचं पुलाचं बांधकाम चालू आहे। या पुलाचं बांधकाम झाले 2 वर्षापासून रखडलेलं होतं, आता इकडून चालू झालं पण त्या जी रेती वापरलेली आहे ते माती मिश्रयुक्त रेती वापरली गेलेली आहे आणि जे काम उरालं ते म्हणा असं चांगलं होऊ नाही लागलं। त्या ठेकेदाराला वारंवार सांगून बी तो ठेकेदार ऐकत नाही। काही
हे जे या रस्त्याचे जे त्यांनाही वारंवार फोन केले, पण तेही कामाकडे लक्ष न देता निघून जातात आणि ते काम होऊ लागलं. ज्या कामावरती हजारो संख्येनं ह्या कामावर जेही काम चालू असताना कोणताही जेही इथं थांबत नाही. जे काम करणाऱ्याच्या हाताखाली जो माणूस असतो त्याच्या हाताखाली ते काम चालू राहतं आणि ते काम निकृष्ट दर्जाचं होत आहे. त्याच्याकडं तरी शासनाने याची गवाही लक्ष द्यावं. या कामासंदर्भात मी जिल्हा परिषद मेंबर आमदार यांनासुद्धा सांगितलं, पण कोणीही ऐकत नाही आणि ठेकेदारही ऐकत नाही. ठेकेदार म्हणतोय काय कोणी कानं करत असेल त्याने कानं करून घ्यावं, असं डायरेक्ट ठेकेदाराचे शब्द आहे. जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान की कोशिशों से एक अनजानी हेडमास्टर की बेवा को 3,80,000 रुपयों की माली इमदाद पहुंचाई गई है, जिस पर एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान की सताइश की जा रही है। कन्नड़ के एक स्कूल के हेडमास्टर अचानक इंतकाल कर गए। उनके अहले ख़ानदान पर गमो इंदोह के पहाड़ टूट पड़े। घर के कमाने वाले फ़र्द के चले जाने के सबब ख़ानदान खुले में आ गया, क्योंकि इस हेडमास्टर को पेंशन भी न थी। इन तमाम हालात को देखते हुए ज़िला परिषद के हसास दिल एजुकेशन ऑफिसर ने अपने एक पैगाम के ज़रिए औरंगाबाद के तमाम तालीमी हलकों और असातिज़ा की तंजीमों से इमदाद की अपील की, तो इस अपील पर 3,80,000 रुपये जमा हो गए। एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने अपने माविनीन के हमरा अनजानी हेडमास्टर के घर जाकर ये इमदादी रकम उनके अहल खाना के सुपुर्द की। चौहान के इस इंसानी हमदर्दी व ताउन के अमल की महकमे और अवाम में सताइश की जा रही है। औरंगाबाद ज़िले में सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर इस साल सोयाबीन की बोआई की गई है और फसल भी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से 1,000 क्विंटल सोयाबीन का बीज तैयार होगा। ये इत्तला शोबे ज़राअत से मौसूल हुई है। ये तजुर्बा ज़िला भर कामयाब करार पाया है, जिसके तहत ज़िले भर में 442 एकड़ ज़मीन पर सोयाबीन उगाया गया और इस फसल के ज़रिए आइंदा खरीफ की बोआई के लिए किसानों को अपना खुद का पैदा करदा काबिल इत्मीनान बीज हासिल होगा। दरी असना एग्रीकल्चर ऑफिसर ने किसानों से अपील की है कि इस तैयार करदा सोयाबीन के बीज की पैदावारी की अहलियत का जायज़ा लेकर उसके मुताबिक ही बोआई करें, क्योंकि कटाई पर आए सोयाबीन पर अगर बारिश बरस जाए तो उसकी उपज की ताकत कम हो जाती है। गुज़िश्ता साल इसी सूरत हाल के सबब सोयाबीन की फसलें मुतासिर हुई थीं। इस साल खरीफ के लिए सोयाबीन के तुख्म की मुतवक्की क़िल्लत का भी इशारा एग्रीकल्चर ऑफिसर ने दिया है और किसानों को अभी से उसके बीज बचाए रखने की तलकीन की है। वाज़ेह है कि मज़कूरा बाला 422 एकड़ की तुख्मरेज़ी खुसूसन वैजापुर, कन्नड़ और पैठन के किसानों ने की है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 18 से 44 साल की उम्र वाले शहरियान को भी टीका अंदाज़ी की मुहिम शुरू की गई है। गुज़िश्ता रोज़ 8,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिन शहरियान का कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज रह गया था, उन्हें और 18 से 44 साल की उम्र के अफराद के लिए कोवैक्सीन के पहले डोज आज दिए जाने का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने किया था। इन दोनों ज़मरों के शहरियान के लिए क़ब्ल अज़ वक्त ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी करार दिया गया है, जिसके लिए आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व अपॉइंटमेंट किए जाने के बाद जिन अफराद ने पहला डोज ले लिया है, ऐसे शहरियान को दूसरा डोज और 18 से 44 साल उम्र वाले लोगों के लिए पहले डोज क्रांति चौक हेल्थ सेंटर, चेतना नगर दवाखाना और लायंस आई हॉस्पिटल सिडको N1 में दिए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले शहर में मुकुंदवाड़ी, सादात नगर और कैसर कॉलोनी के म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स 18 से 44 साल उम्र के अफराद को कोविशील्ड वैक्सीन के पहले डोज दिए गए थे। इन सेंटर्स पर हस्बे मामूल टीका अंदाज़ी जारी रहेगी। इस तरह की इत्तला डॉक्टर पाडलकर ने दी है। इसी तरह आज शहर के दीगर कई मराकज़ की फहरिस्त जारी की गई है, जहाँ टीका अंदाज़ी होनी थी। इन मराकज़ में 45 साल उम्र के ज़मरे के पहले डोज के लिए चिकलथाना हेल्थ सेंटर, औरंगपुरा, जय भवानी नगर, सातारा और छावनी के हेल्थ सेंटर्स, दूसरे डोज लेने वाले इस ज़मरे के अफराद के लिए सिडको N11, सिडको N8, समाज मंदिर N2, बंसीलाल नगर, शिवाजी नगर, गाड़े हॉस्पिटल, नक्षत्रवाड़ी और गांधी नगर अस्पतालों के नाम दिए गए हैं। जबकि 18 से 44 साल उम्र के शहरियान के लिए चेतना नगर, क्रांति चौक, लायंस आई हॉस्पिटल के अलावा सादात नगर, कैसर कॉलोनी और मुकुंदवाड़ी के दवाखानों के नाम शामिल हैं। लेकिन चेतना नगर, क्रांति चौक और लायंस आई हॉस्पिटल में 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद के दूसरे डोज का भी इंतज़ाम किए जाने की इत्तला
मुतल्लिका शोबे की जानिब से दी गई है। इत्तला के मुताबिक शहर भर में गुज़िश्ता रोज़ 7,705 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। सनती इलाका शेंद्रा में नियो सिटी हॉस्पिटल एंड कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, जिस पर जनशक्ति पक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ की जानिब से डॉक्टर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। औरंगाबाद से मुत्तसिल शेंद्रा MIDC इलाके में कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है, लिहाजा मुतासरा मरीजों के इलाज की गर्ज से सनती इलाका शेंद्रा में न्यू सिटी हॉस्पिटल कोविड सेंटर कायम किया गया है। यहाँ सुमनांजलि प्रतिष्ठान की जानिब से 100 बेड्स की फराहमी की गई है। वाज़ेह है कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए बेड्स न होने के सबब अक्सर मरीजों को ज़मीन पर ही डालकर उनके इलाज किए जाने की नौबत आ रही है। इस सूरत हाल का असर शहर पर न पड़े, इस मकसद से शेंद्रा के सनती इलाके में 100 बेड के कोविड अस्पताल का क़याम अमल में आया है, ताकि इन मरीजों को शहर जाना न पड़े। इस तरह की इत्तला न्यू सिटी केयर हॉस्पिटल के कोविड सेंटर के मुंतज़मीन ने दी है। इस मौके पर जनशक्ति पक्ष के प्रहलाद भुसारे, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के ज़िला सदर दत्ता भांगे, जयराम कुटे, भूमिपुत्र समाजी प्रतिष्ठान के बानी सदर अशोक मिसाड़, बाबा साहब जाधव और दीगर की मौजूदगी में यहाँ के डॉक्टरों का इस्तकबाल किया गया। कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए औरंगाबाद ज़िले में नाफिज करदा दिफा 144 और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस हरकत में आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ 101 अफराद पर केसेस दाखिल किए गए। इस तरह से अब तक 1135 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जाने की इत्तला पुलिस महकमे से मौसूल हुई है। नाजरीन, कोरोना के बढ़ते वबाई असरात की जंजीर तोड़ने के लिए हुकूमत ने ब्रेक द चेन की पाबंदियाँ नाफिज कर रखी हैं। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहरियान से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहें और बिला किसी अहम ज़रूरत के बाहर ना निकलें, लेकिन लापरवाह शहरियान इन पाबंदियों पर कान नहीं धरते और गैर ज़रूरी तौर पर मुंह उठाए बिला वजह व बिना मास्क शहर में घूमते फिरते हैं। ऐसे अफराद पर नुकेल कसने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर के हुक्म पर म्यूनिसिपल अमले और पुलिस वाले जुर्माने की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और किसी शख्स के पहली मरतबा पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर उसे पाबंद करके छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा ऐसी ही हालत में धर लिए जाने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ पकड़े गए ऐसे ही 101 शहरियान पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किए गए हैं। इस तरह अब तक जुमला 1135 केसेस किए गए हैं और जुर्माने की शक्ल में भी 5,12,150 रुपये वसूल किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को बालाताक रखते हुए धूमधाम से शादी की तकरीब रचाने वाले एक ख़ानदान के खिलाफ चिकल थाना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसी तरह पुलिस ने लॉन्स मालिक से भी 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र शादी ब्याह की तकरीबात में 25 से ज़ायद अफराद की शिरकत ममनू करार दी गई है। इसी तरह ये तकरीबात 2 घंटे के खलील वक्फे में मुकम्मल कर लेना भी लाजमी है, मगर हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत को बालाताक रखते हुए पैठन के MLA संजय वाकचोरे के बेटे का ब्याह बड़ी धूमधाम से रचाया गया। इस मामले की इत्तला मिलते ही चिकल थाना पुलिस स्टेशन का अमला चीते पिंपल गांव के पाटिल लॉन्स पहुंचा और लॉन्स मालिक प्रहलाद कड़ूबा बागड़े के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनसे 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तारीखी पंचकी के हौज का पानी हुआ आलूदा, रोजाना हो रही है मछलियों की अमवात। पंचकी इंतजामिया और मुतालिका ठेकेदार ख्वाब गफलत में, अवाम में नाराजगी। रमजान करीम का अलविदाई अशरा जारी, नन्हे रोजादार जोश खरोश से रख रहे हैं जिंदगी का पहला रोजा। आफात व वबाई मर्ज कोरोना से छुटकारे की हो रही है दुआएं। जंगलों में नहीं मिल रहा है पानी, जंगल के जानवर रुख कर रहे हैं इंसानी बस्तियों का। जाफराबाद के टेम्बुरनी के साकिनान कर रहे हैं बंदरों की जियाफत।
जंगलों में पानी फराहमी का अवामी मुतालबा। और उस्मानाबाद में जलती कार और इससे मिली लाश से मची खलबली। द बर्निंग कार और महलूक नौजवान से मुताल्लिक दे जानकारी, जिला एसपी ने की शहरियान से अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।